جتنا بندہ اپنے پروردگار کو پہچانے گا، اس کے اسماء گرامی سے، اس کے ناموں سے جتنا بندہ آگاہ ہوگا اتنی زیادہ معرفت ہوگی، جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنا اپنے پروردگار کے قریب ہوگا۔ تو انسان دنیا میں کیونکہ رہتا ہے تو ایک گناہ بھی کرتا ہے، مگر ہمارا پروردگار اتنا کریم ہے کہ اس نے توبہ کے دروازے کو کھلا چھوڑا ہے۔ توبہ کے ذریعے ہم اپنے وقت کے امام کے کیسے قریب ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ جناب حر علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اپنے دل سے، سچے دل سے توبہ کی اور امام کی بارگاہ میں آیا تو دیکھا کہ امام علیہ السلام نے کہ اس کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے، تو امام نے اس کو گلے لگایا اور کہا، اے بھائی انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو کس لیے پریشان ہو رہا ہے کہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے وقت کے امام کے قریب جاتے ہیں، ہمیں اپنے امام علیہ السلام کے لیے صرف لفظاً یہ کافی نہیں ہے، بلکہ عملاً ہمیں اپنے امام کے لیے تیاری کرنی ہے، کیونکہ امام علیہ السلام امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے گھر میں آتے ہیں مگر تمہارے اور ہمارے درمیان تمہارے گناہ جو ہے وہ حائل ہو جاتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں کہ جب ایک آپ گناہ کرتے ہیں تو میرے ظہور میں اور تاخیر ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے وقت کے امام بھی ہمیں بلا رہے ہیں، تو اس وقت آج ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم اپنی جان آپ پہ قربان کرتے۔ تو آج ہم سے اس وقت کا جو تقاضا ہے وہ ہمارے امام جب ہمیں بلائیں گے تو یقیناً ہم اس وسیلے سے امام حسین تک بھی پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ ہر امام کا کام قول جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید مجاہد حیدر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، دور حاضر میں جہاں معاش کے، روزگار کے اور دیگر مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں، ان تمام کے ساتھ ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے بھی وقت نکالنا ہے اور ان مسائل کے حل کی طرف توجہ بھی دینی ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے امام زمانہ ڈیجیٹل لائبریری سے آج ایک انتہائی مفید کتاب کہ جس کا نام عصر حاضر اور عقیدہ انتظار ہے، جو کہ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس کتاب پر سیر حاصل گفتگو کے لیے آج ہمارے مہمان جناب مولانا سجاد حسین جوادی صاحب۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس دور میں گناہوں سے بچنا ایک بہت مشکل کام ہے، اس کیفیت کے ساتھ ہم اپنے وقت کے امام کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ اس اسلام کو پہنچانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، 313 رسول بھیجے، اور جب ہمارے آخری نبی آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین نبی بنا کر بھیجا۔ پھر اس کے بعد سلسلہ امامت کو جاری فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دنیا میں فضول اور عبث، بے معنی اور بے مقصد نہیں بھیجا، بلکہ ایک غرض کے تحت بھیجا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر عبادت کے لیے۔ تو غرض خلقت انسانیت جو ہے وہ عبادت ہے۔ اب عبادت کتنی کرنی ہے یہ موقوف ہے معرفت کے اوپر۔ جتنی بندے کو معرفت ہوگی اتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ اسی لیے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت بھی واجب قرار دی کہ رسول پاک خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بندہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کیے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرے گا۔
تو مطلب کیا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو اس گمراہی سے بچنے کے لیے ہم جتنا بندہ اپنے پروردگار کو پہچانے گا، اس کے اسماء گرامی سے، اس کے ناموں سے جتنا بندہ آگاہ ہوگا، اتنی زیادہ معرفت ہوگی۔ جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنا اپنے پروردگار کے قریب ہوگا۔ تو انسان دنیا میں کیونکہ رہتا ہے تو ایک گناہ بھی کرتا ہے، مگر ہمارا پروردگار اتنا کریم ہے کہ اس نے توبہ کے دروازے کو کھلا چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا، کہ چاہے بندہ کس عمر میں چلا جائے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، اگر کوئی 80 سال کا ہے، کوئی 100 سال کا ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اب تم توبہ نہیں کر سکتے۔ کہاں موت سے ایک لمحہ پہلے بھی اگر توبہ کر لے سچے دل سے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور اس توبہ کے ذریعے ہم اپنے وقت کے امام کے کیسے قریب ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ جناب حر علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے اوپر اتنے مصائب ڈائے کہ امام علیہ السلام کے سامنے اس نے امام کا راستہ روکا، پانی بند کیا، اور امام علیہ السلام کو اس کربلا کے اندر لانے کا سبب بنا۔ مگر جیسے ہی جناب حر نے دیکھا کہ شب عاشور ہے اور ایک طرف جو ہے وہ لوگ امام علیہ السلام کے سامنے جنگ کے لیے آمادہ ہیں، مگر ان کے ضمیر نے جھنجھوڑا، اور جب اللہ نے ان کے دل میں محبت اور عشق ڈال دیا امام وقت کا، تو انہوں نے کہا کہ اب میں اللہ سے تبھی معافی مل سکتی ہے اگر میرا وقت کا امام مجھے معاف کر دے۔ تو اس نے اپنے وقت کے امام کو بدلا، جو پہلے تھا اس کو چھوڑا، اور اب امام حسین علیہ السلام کا تصور کیا کہ یقیناً جو وارث حقیقی ہیں، جو وارث قرآن ہیں، جو وارث پیغمبر ہیں، کہا کہ اب میں اس امام کے پاس جاؤں۔ تو اس نے جب بارگاہ الہی میں اپنے دل سے، سچے دل سے توبہ کی اور امام کی بارگاہ میں آیا، تو دیکھا کہ امام علیہ السلام نے کہ اس کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے، تو امام نے اس کو گلے لگایا اور کہا، اے بھائی، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو کس لیے پریشان ہو رہا ہے کہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے وقت کے امام کے قریب جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی امام ہوگا، تو وہ یقیناً ہمیں اپنے بارگاہ الہی میں ہمارا ایک وسیلہ بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً یہ توبہ ایک اتنا مضبوط ہتھیار ہے کہ جو ہمارے گناہوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اور اس کریمی کے سہارے پر ہی ہم اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر اپنے امام کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو آغا صاحب، اگلا سوال پھر یہ بنتا ہے کہ ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے منتظر ہیں، تو کیا زبانی الاجل الاجل کہنے سے ہم امام کی نظر کرم کے مستحق بن سکتے ہیں، یا اس کے لیے ہمیں عملاً کچھ کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنے امام علیہ السلام کے لیے صرف لفظاً یہ کافی نہیں ہے، بلکہ عملاً ہمیں اپنے امام کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے یہ ہمیں ابھی سوچنا چاہیے، تاکہ کل جب امام علیہ السلام کے لیے ہم صرف اپنے وجود تک نہیں، اپنے گھر والے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے عزیز ہیں، ان تک بھی امام علیہ السلام کے اس پیغام کو ہم نے عام کرنا ہے کہ آج وقت ہے اپنے امام کے لیے تیاری کر لو۔ جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایک بڑھیا تھی، جب جناب نوح علیہ السلام اس کے پاس گئے تو اسے بتایا کہ میں ایک کشتی بنانے والا ہوں، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ اللہ کا نبی تو سچا ہے، تو جو فرمائے گا وہ سچ ہے، لیکن گھر کے اندر ان کی زوجہ تھی، ان کا بیٹا تھا، جب ان سے بات کی تو انہوں نے مذاق بنا دیا کہ عذاب یا طوفان جو ہے وہ تبھی آئے گا، کشتی تو وہاں پہ بنائی جاتی ہے جہاں پہ پانی ہو، یہاں پہ تو صحرا میں پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے۔ اب اللہ کے نبی جب بھی اس بڑھیا کے پاس جاتے، اب اس کا ایمان دیکھیے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے اس نبی کے لیے تیار رکھتی، جیسے ہی دور سے آتے ہوئے دیکھتی تو اپنے سامان کو باندھتی، کہ اللہ کا نبی چلے، کہا نہیں ابھی ٹھہرو، جب عذاب آئے گا تو میں آپ کو بلا لوں گا۔ لیکن حکم پروردگار آ گیا، عذاب جو ہے وہ طوفان آ گیا، کشتی بن گئی، اب لوگ سوار ہو گئے، مگر وہ بڑھیا
उस कश्ती में नहीं थी, और जो बेटा था और उनकी जो बीवी थी, उन्होंने कहा हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, लेकिन सगा बेटा। मगर अल्लाह ने क्या फरमाया कि ए नूह अलैहिस्सलाम, आप घबराइए मत, लैसा मिन अहलिक, ये तेरी अहल में से नहीं है। तो वो गर्क हो गए, और जब कश्ती नीचे उतरी, तूफान ख़त्म हुआ, तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उसमें वो बुढ़िया नहीं है। तो फिर आप गए क्या मैं उस बुढ़िया की खबर तो लूँ। जब वहाँ पे पहुँचे तो उस औरत ने देखा कि अल्लाह का नबी आ रहा है। कहा ए अल्लाह का नबी चले। कहा कहाँ? कहा जो आपने फरमाया था कि मैं कश्ती बनाऊंगा, जो सवार होगा वो बच जाएगा, वो निजात पा जाएगा, जो सवार नहीं होगा वो गर्क हो जाएगा। तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अजाब आया और ख़त्म भी हो गया। वो कहती है जो आप कह रहे हैं वो सच है, लेकिन जो जहाँ तक मुझे पता है कि अजाब, मुझे उसकी खबर ही नहीं है। तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में इल्तिजा की कि परवरदिगार ये माजरा क्या है कि इस खातून तक तो अजाब पहुंचा ही नहीं है। तो आवाज़ कुदरत आई, ए नूह तू मेरा नुमाइंदा था, तो मैंने तो वादा किया, जिससे तूने वादा किया है वो तेरा वादा नहीं, वो अल्लाह का वादा है कि जो सवार हो जाएगा वो बच जाएगा। कहा तूने इसको उस वक्त जो है ये कश्ती में नहीं बैठी, लेकिन तूने वादा किया था, मैंने इस बुढ़िया तक अजाब को जाने ही नहीं दिया। तो हमें अपने वक्त के इमाम के लिए कैसे तैयार रहना है। इसी तरह ईरान के अंदर एक मशहूर वाक़या है कि एक औरत जो है वो हर वक्त हिजाब पहन के रखती, चादर में पहन के सोती थी। तो घर वालों ने कहा कि यहाँ पे तो पर्दे की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई गैर महरम नहीं है। उसने कहा नहीं, ये बात नहीं है, मैं अपने वक्त के इमाम के लिए अपने आप को तैयार करके बैठी हूँ कि कहीं अभी आवाज आ जाए और मैं चादर देखने में जाऊं तो देर ना हो जाए, क्योंकि जैसे इमाम अलैहिस्सलाम का बुलावा आएगा, निदा आएगी खाना काबा से, तो बंदा एक कदम अपने घर से उठाएगा, दूसरा कदम इमाम के कदमों में जाएगा। जी आगा साहब, तो इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ से दूरी की हमारी वो क्या वजूहात हैं और हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं ताकि हम अपने वक्त के इमाम के करीब हो जाए? जी, जो सबसे बड़ी वजह है कि हम अपने वक्त के इमाम से दूर हैं, वो है हमारे गुनाह। क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ फरमाते हैं कि हम तुम्हारे घर में आते हैं, मगर तुम्हारे और हमारे दरमियान तुम्हारे गुनाह जो है वो हाइल हो जाते हैं। और कहा कि जो हम कहाँ पे रहते हैं, तुम्हारे इन घरों में आते हैं? कहा कि नहीं, तुम्हारा जो दिल है वो क्या है, वहाँ पे वो हमारा जो इमाम अलैहिस्सलाम है वो हमारे दिलों में रहते हैं। तो जिस दिल में इमाम रहते हैं उस दिल में इंसान गुनाह नहीं कर सकता। तो हम जितना गुनाहों से छुटकारा हासिल करेंगे, जितना गुनाहों से बचेंगे, कि आज हम गीबत करते हैं, किसी के ऊपर तोहमत लगा देते हैं और किसी की चुगलखोरी करते हैं, ये सारी वजूहात हमारे इमाम के दरमियान हाइल हो जाती हैं। और इमाम फरमाते हैं कि जब एक आप गुनाह करते हैं तो मेरे ज़हूर में और ताख़ीर हो जाती है। तो मोमिन कभी गुनाह नहीं करता, और अपने आप को हम गुनाहों से बचाएंगे तब हम अपने इमाम के करीब हो सकेंगे। जी आगा साहब, तो फिर अपने वक्त के इमाम की अतात गुजारी का क्या मेयार होना चाहिए? क्या आप इस किताब असर हाजिर और अकीदा इंतज़ार से कोई मिसाल दे सकते हैं? और फिर उस अतात गुजारी का कोई इनाम या कोई एजाज़ भी है? जी, इसमें इताअत जो है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि ऐ साहिबान ईमान, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, और जिनको उलिल अम्र करार दिया गया है उनकी इताअत करो। तो आज यानी 1400 साल के बाद हम जनाब सुलेमान फ़ारसी, हज़रत मिक़दाद, जनाब अबू ज़र गफ़ारी या और बड़े सहाबा असहाब जो हैं उनका नाम लेते हैं, और 1400 साल के बाद उनका ज़िक्र किया जा रहा है। वजह क्या है कि उन्होंने उस वक्त के नबी की इताअत की, तो अल्लाह के बाद जो रसूल की इताअत वाजिब है। तो आज 1400 साल के बाद इताअत करने, जनाब सुलेमान ने ऐसी इताअत की कि पैगम्बर इस्लाम को फरमाना पड़ा, अस्सलमानु मिन्ना अहलल बैत, अहले बैत में से नहीं था,
कि इतनी इताअत की कि पैगंबर इस्लाम को फरमाना पड़ा अस्सलमानु मिन्ना अहलल बैत, कि सलेमान हमारी अहले बैत में से नहीं है, कि उन्होंने इताअत खुदा इतनी की, इताअत नबी इतनी की। तो अब शब कदर में जो है अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र व मा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कि शब कदर जिस रात में अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया जो 1000 महीनों से बेहतर है और उसकी इतना मकाम और फजीलत है, कहा कि उस रात में मलाइका नाजिल होते हैं और रूह नाजिल होती है। सुभान अल्लाह। तो वो मलाइका और रूह किसके पास आते हैं? यकीनन वो किसी आम बंदे के पास नहीं आते, बल्कि उस हस्ती के पास आते हैं। जब सवाल किया गया रसूल खुदा से कि रूह क्या है, तो आपने फरमाया कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, के रूह जो है वो अल्लाह का अम्र है। तो जो अम्र है यकीनन वो उलिल अम्र के पास आता है। तो ये इताअत जो है, जब हम उस इमाम के पास हमारे आमाल पहुंचते हैं साल के, वो इमाम हमें देख रहे होते हैं, तो इसी तरह जिस तरह के पहले जनाब हारून मक्की हैं, जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि ए हारून मक्की, एक बंदे ने मशवरा दिया कि मौला अब आपके पास तो इतने लोग हो गए, आपके इतने शागिर्द हैं, तो आप क़याम क्यों नहीं कर रहे? तो इमाम ने उससे कहा कि ये इस तंदूर के अंदर जो है वो आग जलाओ। जब आग जलाई गई तो थोड़ी देर के बाद उसे कहा कि इसमें छलांग लगाओ। तो वो कहता है मैं तो आपके पास आया था बचने के लिए, आप दुनिया ही में मुझे आग में भेज रहे हैं। उसके बाद जैसे हारून मक्की अंदर दाखिल हुए तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया कि ए हारून मक्की, इस तंदूर में छलांग लगा दो। तो वो फौरन हुक्म इमाम को मानता हुआ आग में गया। तो जो बंदा पास बैठा था उसने कहा कि मौला अब तो वो राख हो गया होगा, लेकिन जैसे ही वो इमाम ने फरमाया जाकर देखो, क्या देखता है कि वो आग के दरमियान बैठे, मगर वक्त के इमाम की जब उसने बात को माना तो आग ने उसे नुकसान तक ना पहुंचाया। सुभान अल्लाह। तो ये है इमाम अलैहिस्सलाम। इसी तरह जनाबे मालिक अश्तर जंग में थे, जंग सफीन के अंदर। तो उस वक़्त जैसे ही इमाम का हुक्म आया और वो करीब थे कि जंग को जीत लेते, मगर अब ये नहीं कि हुक्म इमाम आ गया तो अपनी मर्जी से कहा, जैसे ही हुक्म आया तो फौरन वहीं पे जंग को रोका और इमाम की बारगाह में गया। कहा मौला मैं तो जंग जीतने वाला था। कहा ये मसलियत परवरदिगार यही थी जो हुक्म इमाम को मान के वो वापस आ गया। तो आज हम अपने, हमारे पहले इमाम हो या हमारे आखिरी इमाम हो, तो इसी तरह जब करबला में हल मिन नासिरिन यंसुरना की आवाज़ आई, आज हमारे वक्त के इमाम भी हमें बुला रहे हैं। तो उस वक़्त आज हम ज़ियारत वारिसा में पढ़ते हैं कि मौला काश हम करबला में होते तो हम अपनी जान आप पे कुर्बान करते। तो आज हमसे उस वक्त का जो तकाजा है वो हमारे इमाम जब हमें बुलाएंगे तो यकीनन हम उस वसीले से इमाम हुसैन तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि हर इमाम का काम कौल जो है वो एक ही है जो हमें इमाम के करीब कर सकता है कि काश हम करबला में होते तो मौला हम आप पर कुर्बान हो जाते। और वो जो कुर्बान हुए वो क़यामत तक ज़िंदा है। क्या जो भी अल्लाह की राह में शहीद होता है अल्लाह ताला उसको हमेशा ज़िंदा रखता है। जी, तो नाजरीन हमें यहाँ पर एक बहुत ही अहम नुक्ता कि वो जब हम प्रमोशन या इंक्रीमेंट के लिए हमारी फ़ाइल हमारे अफसर के पास जाती है तो हम दुआएं करने लग जाते हैं, मुसल्ले पे बैठ जाते हैं, लेकिन हमें ज़रा सा भी एहसास नहीं होता कि हर शब जुमा हमारे अमाल की फ़ाइल हमारे वक्त के इमाम के सामने पेश होती है, और उसमें वो तमाम गुनाह जो हमने छुप के और तन्हाई में किए होते हैं वो भी हमारे वक्त के इमाम के सामने होते हैं, और जिनको देख के आप रंजीदा हो जाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो अमाल करें कि जो हमारे वक्त के इमाम की मुसर्रत का बाइस बने, उनकी खुशी का बाइस बने, और वो अमाल कि जिनसे सरकार रंजीदा होते हैं उनसे बचने की कोशिश करें। और इस उम्मीद के साथ कि आप इस किताब से मज़ीद इस्तिफ़ादा भी हासिल करेंगे, मैं इंतहाई मशकूर हूँ मौलाना सजाद हुसैन जवादी साहब के वक्त का कि आप तशरीफ़ लाए और आपने ये सैर हासिल गुफ्तगू की। नाजरीन अगले नशिस्त तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।